Hello students, how are you all? Today I'm going to give you the solution of last one student has told me that so I don't have the solution of this exercise, so I am first of all going to give you the solution of that sums. Okay, that sums are that I have already given the textbooks exercise. In that textbooks exercise number 6, and in that exercise fourth number sum, and exercise number 8 fifth number sum, and exercise number 10 that she has told me that please give me the solution of that sum. So first I will give you the solution of that sums. Okay, then I am going to explain you the next Cramer's method, and the three variable Cramer's method, steps for that Cramer's method, and one example for that Cramer method. Okay, so let's do the solution of that sums first. That is solution of exercise number 6, that is x plus y 2y 2 by 2 determinant is there. Okay, x plus y 2y 2x x plus y. Okay, that is cross multiplication is there. Okay, this one is the cross multiplication, starts from the left corner, x plus y, that is x plus y that is x plus y whole square, then minus 2x 2y. Okay, so this one is that is solution of this determinant, 2 by 2 determinant. Then expand this x plus y whole square. Okay, x plus y whole square, factor of that, avayav of that x plus y whole square, that is x square plus 2xy plus y square, and multiplication of this 2, that is minus 4xy. Okay, then please add or subtract the same variables. Okay, સરખા વેરિયેબલ હશે એનું આપણે એડિશન સબટ્રેક્શન કરીશું. Okay, તો x square as it is 2xy and minus 4xy, so that answer is minus 2xy plus y square x minus y whole square. That is the answer of this one, fourth example. Okay, then next example that student has told me that exercise 8 5. Okay, ઘણા બધા મોટા આની અંદર વેલ્યુઝ છે. ઓકે, ત્યારે એનું એક્સપાન્શન બહુ જ ટફ પડે, રાઈટ. અહીંયા આપણે આ એક્સપાન્શન આપણે જે મેથડથી કરીએ છીએ, ડિટર્મિનન્ટને જે રીતે એક્સપાન્ડ કરીએ છીએ એ જ રીતે અહીંયા મેં એક્સપાન્ડ કર્યું છે. પણ આ ક્રેમર્સ મેથડ પછી હું નેક્સ્ટ ટોપિક લેવાની છું, જે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ડિટર્મિનન્ટ છે. પછી જ્યારે આવી મોટી વેલ્યુઝ હશે ત્યારે આપણે એ ટાઈપના ડિટર્મિનન્ટનું વેલ્યુઝ જે છે એની ઇવેલ્યુએટ કરીશું. એ આપણે પ્રોપર્ટીમાંથી ઇવેલ્યુએટ કરીશું કે જ્યારે આપણે આટલા મોટા મલ્ટિપ્લિકેશન નહીં કરવા પડે. Okay, so first of all I am giving you the solution of this one as routine expansion. Okay, તો routine expansion through આપણે 100 છે, ફર્સ્ટ રોથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ 100 એઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે, 100ની રો કોલમ છે આપણે કાઢી નાખીશું, એટલે એક 2 by 2 ડિટર્મિનન્ટ મળી જશે. 408 207 608 310. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન માઇનસ 205, એની રો કોલમ આપણે કાઢી નાખીશું, એટલે આપણને બીજા બે મળશે 200 300 207 310. ઓકે, એન્ડ ધેન નેક્સ્ટ પ્લસ 105, એમાં પણ એની રો કોલમ કાઢી નાખશું, એટલે 200 300 408 608. ઓકે, નાવ હવે તો આપણને ખ્યાલ જ છે 2 by 2નું એક્સપાન્શન કઈ રીતે કરવાનું. તમારી અહીંયા જોતા જાઓ અને કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરતા જજો. 100 ઇન્ટુ બ્રેકેટ ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન 408 ઇન્ટુ 310, આન્સર વિલ બી 126480. દેન માઇનસ 207 ઇન્ટુ 608, that is 125856. Okay, then minus 205, then multiplication 200 into 310, that answer will be 62000, and minus 200 into 300 62100. Okay, then plus 105, multiplication of this two, 200 into 608, that is 121600. cross verify તમારે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરતા જજો, and minus 408 300 122400.
ઓકે દેન એડિશન સબટ્રેક્શન હવે તો સિમ્પલ જ છે રાઈટ. એડિશન સબટ્રેક્શન કરતા જજો અને આન્સર જે છે એ આ રીતે આવશે. એ તમે તમારી જાતે હવે યુ કેન ઇવેલ્યુએટ ઇટ. ઓકે એન્ડ -1100 આન્સર જે છે એ આમાં આવે છે. ઓકે સો દેટ ઇઝ ધ આન્સર solution for that sum. Okay then one more thing that one student has told me the solution for that exercise number 10 3 and exercise number I think so 3 and 4. Okay that exercise I will give you the solution for that and we will do that sums with the properties. આપણે પ્રોપર્ટીથી જ એ સમ્સ કરશું કારણ કે એમાં એક્સપાન્શન બહુ જ ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. એક્સપાન્શનથી આન્સર તો આવી જ જશે પણ જ્યારે આપણે પ્રોપર્ટી યુઝ કરીશું તો 2 or 3 સ્ટેપ્સની અંદર વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેશન્સ આપણે ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શકીશું. Okay so that solution I will give you in the property when we will do the properties of determinant. That time I will give you the solution for that sum. Now today's topic is Cramer's method. Cramer's method 3 variable. ઓકે ક્રેમર્સ મેથડ જે તમે એક આપણે મેથડ તો આગળ કરી જ ગયા છીએ. ઓકે એ મેથડની અંદર શું છે તો કે એ મેથડની અંદર 2 જ વેરિયેબલ હતા. 2 વેરિયેબલ જ હતા. 2 વેરિયેબલ કયા કયા હતા તો કે એ વેરિયેબલ જે છે એ x પ્લસ વાય 5y માઇનસ ઇઝ ઇક્વલ 6 પછી 2x પ્લસ 3y ઇઝ ઇક્વલ 5. આવી રીતના કોઈ બે વેરિયેબલ હતા એના આપણે 3 સ્ટેપ્સ લીધા રાઈટ. એ સ્ટેપ્સની અંદર ખાલી બે જ વેરિયેબલ એક્સ અને વાય હતી અને એક્સ અને વાયની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરી હતી. નાવ હવે આપણી પાસે 3 વેરિયેબલ હોય એક્સ વાય અને ઝેડ તો એને ક્રેમર્સ મેથડથી કઈ રીતે સોલ્યુશન આપીશું એની આપણે આજે જોવાનું છે. ઓકે સ્ટેપ્સ બધા સેમ જ છે ખાલી એક વેરિયેબલ વધી જશે રાઈટ. તો એના માટે આપણે આજે જોવાનું છે. તો દેટ ઇઝ suppose we have 3 variable x plus 2y plus 3z is equal 1 is equal 6. Okay then 2x plus 3y plus 5z is equal 10. ઓકે આ બે વેરિયેબલ ઓકે બે વેરિયેબલ હશે તો બે ઇક્વેશન હશે. 3 વેરિયેબલ હશે તો 3 ઇક્વેશન હશે. તો હજુ એક ઇક્વેશન આપણી પાસે રાઈટ અહીંયા મૂકીએ 3x પ્લસ વાય પ્લસ 2z ઇઝ ઇક્વલ 5. ઓકે આ 3 વેરિયેબલ. ઓકે 3 વેરિયેબલ આપણું પહેલું સ્ટેપ શું છે તો કે એ વેરિયેબલની અંદર એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ માઇનસ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ ઇક્વલ 0 એટલે કે 6 છે ને મારે આ સાઈડ લઈ જવાનું એટલે અહીંયા માઇનસ કરી અને ઇઝ ઇક્વલ 0 કરવાનું. 10ને મારે આ સાઈડ લઈ જવાનું અને માઇનસ કરી અને અહીંયા 0 કરી દેવાનું. 5ને પણ આ સાઈડ લઈ જાઓ એટલે માઇનસ ઇઝ ઇક્વલ 0. ઓકે આ પહેલું સ્ટેપ થઈ ગયું. ઓકે દેન નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે ડિટર્મિનન્ટ બનાવવાના. 2 વેરિયેબલ હશે ત્યારે પણ આપણે વાત થઈ હતી કે બે વેરિયેબલ હોય ત્યારે એની અંદર 3 જે છે એ ડિટર્મિનન્ટ બનશે dx dy અને d. ઓકે અહીંયા આપણી પાસે 3 વેરિયેબલ છે તો આપણી પાસે 4 ડિટર્મિનન્ટ બનાવવાનું છે dx dy dz એન્ડ d. ઓકે તો એ 3 વેરિયેબલ આપણે કઈ રીતે બનાવીશું આપણે એ ચેક કરવાનું છે. ઓકે હવે તમે આ જે ઇક્વેશન મેં અહીંયા લખ્યું છે એ ઇક્વેશન છે એને આપણે લખી રાખજો એક બુકની અંદર રાઈટ કે જેમાંથી તમે એનું સોલ્યુશન જે છે એ કરી શકો. ઓકે એટલે હું જે અહીંયા ડિટર્મિનન્ટ કારણ કે મારી પાસે અહીંયા સ્પેસ ઓછી છે એટલે હું ડિલીટ કરી નાખીશ એટલે તમને તમારી બુકમાંથી ખ્યાલ આવે કે જે મેં આ 3 ઇક્વેશન અહીંયા લખ્યા છે એ ઇક્વેશન તમે તમારી બુકમાં લખી રાખશો. ઓકે એટલે એ બુકમાં લખી લ્યો અને પેલું જે આપણે ઇક્વેશન બનાવ્યું છે પહેલું સ્ટેપ જે કરી લીધું છે એ જ ફોર્મની અંદર તમે આખું ઇક્વેશન જે છે એ લખી રાખજો. ઓકે અને આપણે ડિટર્મિનન્ટ જે બનાવીએ છીએ એ ડિટર્મિનન્ટ કઈ રીતે બનશે એ વસ્તુ આપણે અહીંયા જોવાની છે. ઓકે સો લેટ્સ ડુ ધ ફર્સ્ટ ડિટર્મિનન્ટ. ફર્સ્ટ ડિટર્મિનન્ટ તો અહીંયા નીચે થઈ જશે રાઈટ. તો પહેલાં હું dx બનાવીશ
dx ઇઝ ઇક્વલ, ત્યારે હું એક્સનું વેરિયેબલ નહીં લઉં, ત્યારે મારે આ 3 જ લેવાના છે. ત્યારે પહેલામાં મારે 2, 3 અને 1, then 3, 5, 2, then -6, -10, -5, ફર્સ્ટ ડિટર્મિનન્ટ dx. ઓકે, આ dx બની ગયો, રાઈટ. હવે dx માટે અને dy બનાવવો હોય તો લેટ્સ ડુ ધીટ, કે મારે ઇરેઝ ન કરવું પડે એવી હું ટ્રાય કરું, રાઈટ. તો હું આ એક હું ઇરેઝ કરી નાખીશ તો મારે આ વસ્તુ થઈ જશે. દેન dy જ્યારે કરીશું ત્યારે આપણે વાયનું વેરિયેબલ નહીં લઈએ, રાઈટ. ત્યારે આપણે 1, 2, 3, then 3, 5, 2, -6, -10, -5. ઓકે, તો આ થશે મારો dy ડિટર્મિનન્ટ. ઓકે, દેન dz ડિટર્મિનન્ટ માટે, તો કે dz ડિટર્મિનન્ટ માટે મારે ઝેડની વેલ્યુ નહીં લેવાની અને dz ઇઝ ઇક્વલ આ ઝેડ નહીં લઈએ અને બાકીના જે ઇક્વેશનની કોફિશિયન્ટ આ જે 1, 2, 3 આપણે લખીએ છીએ અને કોફિશિયન્ટ કહેવાશે 1, 2, 3, 2, 3, 1 and -6, -10 and -5 is equal 0. ઓકે, ધેન ડી ફોર્થ ડિટર્મિનન્ટ આપણે યુઝ કરીશું, એ થશે ડી. તો ડી જ્યારે યુઝ કરશું ત્યારે ડી છે એ કોન્સ્ટન્ટ માટે છે એટલે ખાલી ડી જ મૂકીશું. ત્યારે આ નહીં લઈએ આપણે અને આ 3નો યુઝ કરીશું. 1, 2, 3, 2, 3, 1 and 3, 5, 2. ઓકે, આ 4 ડિટર્મિનન્ટ થઈ ગયા. પછી એની આપણે જે રીતે એક્સપાન્શન કરીએ છીએ એ 4 ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીશું. ઓકે, અને એ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કર્યા પછી શું થશે તો કે ક્રેમર્સ મેથડ બાય ક્રેમર્સ મેથડ 3 વેરિયેબલ છે તો કે x/dx ઇઝ ઇક્વલ y/dy ઇઝ ઇક્વલ z/dz ઇઝ ઇક્વલ 1/d. પછી અહીંયા પ્લસ, આ માઇનસ, આ પ્લસ અને આ માઇનસ આવી રીતે મૂકી દેવાનું. આ યાદ રાખવાનું કે આવી રીતે જ ક્રેમર્સ મેથડ લખવાની. ઓકે, 2 વેરિયેબલ હોય ત્યારે શું કરવાનું તો કે ત્યારે આપણે કરીશું x/dx ઇઝ ઇક્વલ y/dy ઇઝ ઇક્વલ 1/d. ત્યારે પ્લસ, આ માઇનસ અને આ પ્લસ એવી રીતે અપ્લાય કરી દેવાનું એટલે આ ક્રેમર્સ મેથડ થઈ ગયું. ઓકે, પછી તમે શું કરશો તો કે તમે dx, dy, dz અને d આ 4 વેલ્યુ તો ફાઇન્ડ કરી જ છે, રાઈટ. એની બધી વેલ્યુઝ અહીંયા મૂકી દેશો અને આ ફર્સ્ટ આને અને આને ઇક્વેટ કરશો એટલે તમને xની વેલ્યુ મળશે. આને અને આને ઇક્વેટ કરો એટલે yની વેલ્યુ મળે. dz અને આને ઇક્વેટ કરો એટલે zની વેલ્યુ મળે. ઓકે, આ આખી જે મેથડ છે એ ક્રેમર્સ મેથડ ફોર 3 વેરિયેબલ. ઓકે, નાઉ લેટ્સ સી ધ સ્ટેપ્સ ફોર ધેટ. ઓકે, જે મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું એના જ આ સ્ટેપ્સ છે. અરેન્જ ધ ઇક્વેશન ઇન અસેન્ડિંગ ઓર્ડર, દેટ ઇઝ x પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ પ્લસ સી ઇઝ ઇક્વલ 0. આ ફોર્મમાં આપણે આખું ઇક્વેશન, તમને જે ઇક્વેશન આપ્યું હોય, જે રીતે આપ્યું હોય એને આપણે આ રીતે અરેન્જ કરવાના છે. પછી એમાં તમારે ઇઝ ઇક્વલની આ સાઈડ લઈ જવું પડે, ઇઝ ઇક્વલની બીજી સાઈડ લઈ જવું પડે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જવું પડે, રાઇટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જવું પડે, જે રીતે લઈ જવું પડે એ રીતે અસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં અરેન્જ કરી દેવાનું. ધેન મેક ડિટર્મિનન્ટ એકોર્ડિંગ ટુ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિયેબલ. ઇફ 2 વેરિયેબલ હશે આપણી પાસે તો x અને y મળશે, આર ધેર. ધેન 3 ડિટર્મિનન્ટ્સ આર ધેર, dx, dy, dz, dd. ઓકે, અને જો અત્યારે આપણે 3 વેરિયેબલનું કરીએ છીએ એટલે x, y અને z 3 વેરિયેબલ હશે, 3 ઇક્વેશન હશે અને તમારે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના રહેશે dx, dy, dz અને d. ઓકે, ધેન ઓબ્ટેન ધ સોલ્યુશન ઓફ ઇક્વેશન. ઇફ 2 વેરિયેબલ હોય તો તમારે આવી રીતે ઇક્વેશન લેવાનું છે. x/dx, y/dy, 1/d લખવાનું. જ્યારે તમે બાય ક્રેમર્સ મેથડ લખો ને ત્યારે આવી રીતે જ લખજો. જ્યારે પણ લખો ત્યારે એનાથી તમને છે ને યાદ રહી જશે ને પ્લસ માઇનસની મિસ્ટેક નહીં થાય. ઓકે, x/dx, y/dy એન્ડ 1/d. ધેન પ્લસ, માઇનસ અને પ્લસ આ રીતે મૂકી દેવાનું. ઓકે, એટલે તમને એ ઇઝી થઈ જશે. અને આપણે અહીંયા આપણી પાસે 3 વેરિયેબલ છે એટલે
x upon dx, y upon dy, z upon dz and 1 upon d, then પ્લસ માઇનસ આ રીતે મૂકી દેવાનું જે અહીંયા મેં મૂકેલું છે તમને. ઓકે, તો પછી એમાં વેલ્યુઝ મૂકો અને ફાઇન્ડ થઈ શકશે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ ટેક વન એક્ઝામ્પલ. બધું જ કેલ્ક્યુલેશન, ફૂલ કેલ્ક્યુલેશન સાથે એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે. ઓકે, આ ક્રેમર્સ મેથડમાં 3 ઇક્વેશન આપેલા છે, 1, 2 અને 3. એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ 5, 2x માઇનસ 3y માઇનસ 4z ઇઝ ઇક્વલ -11 એન્ડ 3x પ્લસ 2y માઇનસ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ -6. ઓકે, હવે શું કરવાનું? પહેલું સ્ટેપ, એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ પ્લસ સી ઇઝ ઇક્વલ 0 આ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું. એટલે 5ને મારે ઇઝ ઇક્વલની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મૂકવું પડશે. એટલે આ પહેલું ઇક્વેશન, એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ માઇનસ 5 ઇઝ ઇક્વલ 0. ઓકે, નાવ 2x પ્લસ 3y માઇનસ 4z, આ -11ને હું આ સાઈડ લઈ જઈશ એટલે અહીંયા +11 થઈ ગયા. ઓકે, દેન 3x પ્લસ 2y માઇનસ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ -6ને આ સાઈડ લઈ જઈશ એટલે +6 થઈ ગયા. ઓકે, નાવ ફર્સ્ટ dx ફાઇન્ડ કરવાનું છે તો હું dxની વેલ્યુઝ નહીં લઉં. ઓકે, એટલે અહીંયા શું થશે? 1 -3 2, 1 -4 -1, જે એની કોફિશિયન્ટમાં પ્લસ માઇનસ હોય એ સાથે જ લેવાનું છે. ઓકે, દેન -5 11 એન્ડ 6. ઓકે, દેન આપણે જે રીતે એક્સપાન્શન કરીએ છીએ એ જ રીતે એક્સપાન્શન કરવાનું છે. 1ની વેલ્યુ લ્યો અને રો કોલમ કાઢી નાખો એટલે -4 11, -1 6, -1ની સેકન્ડ વેરિયેબલ R2નો લ્યો, રાઈટ, અને એમાં 3 -2 11 એન્ડ 6, દેન -5 અને એના ઇક્વેશન્સ લ્યો, -3 -4 2 -1. ઓકે, પછી એક્સપાન્શન કરો, ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન, આ એક્સપાન્શન કરેલું છે. ઓકે, અને આન્સર જે છે એ -28 આવશે. ઓકે, જે તમે સોલ્યુશન કરીને તમારી જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરજો એટલે પ્રેક્ટિસ પણ થાય અને પછી આમાં જોઈ લેજો. ઓકે, તો એ રીતે આખું dx મળશે. ઓકે, નાવ dy માટે આપણે આ y નહીં લઈએ, dy માટે આપણે y નહીં લઈએ. ઓકે, અને બાકીના જે વેરિયેબલ છે એના કોએફિશિયન્ટથી dy ડિટર્મિનન્ટ છે એ બનાવીશું. ઓકે, તો dy ડિટર્મિનન્ટ અગેન મેં સ્ટેપ 2 માટે અહીંયા ઇક્વેશન લખેલું જ છે. ઓકે, અને dy જે છે એ dyમાં આ y નહીં લઈએ એટલે 1 2 3 1 -4 -1 આ ઝેડના કોફિશિયન્ટ અને -5 11 અને 6. પછી ઇક્વેશન મેં આપણે આખું ડિટર્મિનન્ટ એક્સપાન્ડ કરીએ. આ 1 એની રો કોલમ કાઢી નાખો એટલે -4 11 -1 6. ઓકે, દેન 1નું છે ત્યારે આ કોલમ કાઢી નાખો એટલે -1 2 3 11 6. ઓકે, એન્ડ દેન -5 અને ત્યારે એની રો કોલમ કાઢી નાખો એટલે 2 -4 3 -1. ઓકે, પછી એક્સપાન્શન કરો, ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન, અહીંયા -1 ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન, માઇનસ પ્લસ માઇનસ માઇનસ અને ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. ઓકે, આન્સર છે એ 42 આવશે. ઓકે, સેમ જે છે એ dz માટે આપણે કરીશું. તો dz જ્યારે કરીએ ત્યારે આપણે ઝેડના વેરિયેબલ નહીં લઈએ અને બાકીના કોએફિશિયન્ટની વેરિયેબલના કોએફિશિયન્ટ લઈશું. ઓકે, ત્યારે એ 1 2 3 1 માઇનસ dz છે 1 -3, આ સોરી મારી મિસ્ટેક થઈ ગઈ લાગે છે, -3 એન્ડ 2 1 -3 2 -5 11 એન્ડ 6. ઓકે, એટલે આ ડિટર્મિનન્ટમાં પણ વેલ્યુ -42 આવે છે, ધેટ ઇઝ રાઇટ. પણ 1 -3 અને 2 આ લઈને ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરજો, રાઈટ, અને એની વેલ્યુ પણ -42 આવશે. અહીંયા મિસ્ટેક છે એટલે આ પણ અહીંયા મિસ્ટેક હશે જ બધે, એટલે હું આ ચીજને એક્સપ્લેન નથી કરતી. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન ધેટ ઇઝ D. ઓકે, જ્યારે D લઈએ ત્યારે આપણે આ 5 11 6 આ નહીં લઈએ એટલે 1 2 3 1 -3 2 1 -4 -1. ઓકે, એટલે એ થશે D વેરિયેબલ. ઓકે, એન્ડ D વેરિયેબલ માટે D વેરિયેબલનું એક્સપાન્શન કરો, D ડિટર્મિનન્ટનું, અને એ ડિટર્મિનન્ટને આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીશું એની સાથે અને વેલ્યુ ફાઇન્ડ થઈ શકશે. ઓકે, નાવ થર્ડ સ્ટેપ that is x upon dx minus y upon dy and z upon dz,
that is third step that I have to put in these equations. X upon dx minus y upon dy, z upon dz, 1 upon d, and plus minus plus minus. Okay, now equate these two. Put the values of all determinant. X dx is minus 28, dy is minus 42, dz is minus 42, and d is 14. Okay, please check the all determinant values that I have to put. Maybe typing mistake will be there, so check all the values of that. Answer is right, minus 28, minus 42, minus 42, and 14. Okay, so then equate these two, x and d. These two equate these two, one x upon minus 28 and minus 1 upon 14. That means x is equal minus 28 upon 14. કેન્સલ કરો એટલે અને માઇનસ 1 પણ છે તે 28 પ્લસ થઈ જશે એટલે અહીંયા આન્સર આવશે 2. અને આમ કદાચ તમને ખબર ન પડે તો તમારે શું કરવાનું, તો કે 14x ઇઝ ઇક્વલ 28. ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરી નાખો. ઓકે, એન્ડ x ઇઝ ઇક્વલ 28 upon 14. તો આન્સર વિલ બી 2. I think this will be easy for you. Okay, and in the next minus y upon minus 42 is equal minus 1 upon 14. Take cross multiplication, so minus 14y is equal minus minus plus and 42. So y is equal 42 upon minus 14. Okay, so answer will be minus 3. Okay, તો ડુ ઇટ ઇન યોર સેમ એઝ મેં લખી નાખ્યું છે અહીંયા, એટલે તમે તમારી જાતે એ કરી શકશો. રાઈટ, એન્ડ ઝેડ અપોન ડી ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ માઇનસ 1 અપોન 14. તો 14z ઇઝ ઇક્વલ ડી ઝેડ જે છે એ માઇનસ 42 છે અહીંયા. રાઈટ, એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ ડી અપોન z upon minus 42 is equal minus 1 upon 40. Minus minus plus એટલે 40 z is equal 42 upon 14. તો answer will be 42 upon 14 and answer. અહીંયા જે ઝેડની વેલ્યુ જે અહીંયા 42 મેં લખી છે એ આપણે આગળ જોયું હતું કે ઝેડની વેલ્યુમાં ચેન્જ આવે છે, એટલે ઝેડનો આન્સર જે અહીંયા 6 આવે છે એ આન્સર જે છે એ અહીંયા મિસ્ટેક છે એના લીધે આવતો હશે. ઓકે, એટલે એ ઝેડનો આન્સર જે છે ડીઝેડનો આન્સર પણ ડીઝેડનો આન્સર 84 ડીઝેડ જે છે એ ડીઝેડનો જે આપણે ત્યાં મિસ્ટેક થઈ હતી એ આન્સરમાં 84 આન્સર આવે છે. એ એક્સપાન્શન કરો એમાં ડીઝેડનો આન્સર 84 છે, એટલે અહીંયા મારે 84 લખવાના છે. ઓકે, એટલે ત્યાં મિસ છે એટલે અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ છે. સો પ્લીઝ check it and do it yourself. You can do that yourself. Okay, that was the typing mistake in my sum. Okay, so you can do it yourself. Okay, then next one, that is another sum that I have not written in this one. Whenever you calculate sum, please play this video simultaneously and do yourself. Okay, now for exercise point of view and practice point of view, I have already given the PDF for that solution, Cramer determinant Cramer's method PDF. Okay, in that 3 variable exercise 18 is with the 3 variable equations, and exercise 21 there are mixed sums for that exercise. No, all sums are with variable 3. Okay, so do it yourself. If you have any doubt and if you have not any answer, એક પણ આન્સર નથી મળતો તો મને મેસેજ મૂકી દેજો, એટલે હું એ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી અને વિડીયો લેક્ચરમાં મૂકી દઈશ. Okay, so thank you very much. Till the next session. In the next session I am going to explain you the property of determinant. Okay.